আজকের ভিডিওটা থাকবে আমরা কিভাবে ড্রিফট করব সেটা নিয়ে। Hey guys, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু আলিফ ব্লগ। আজকে অনেক দিন পর আবার ব্লগে ব্যাক করছি। মেঘযুক্ত মাঠ, কর্দমাযুক্ত আকাশ, আমাদের সাথে আছে নীরব মেহরাব। ওরে ভাই রে, হোয়াট আ ইন্ট্রো গাইস। এরপরে আমাদের সাথে আছে ভাইরাল বয় শামিম চিয়াব। একটা রং কথা বললো, ঠিক আছে, কিন্তু আলিফ ভাই যে 2 বছর পর যে ইন্ট্রোটা দিছে, এই ইন্ট্রো এই 2 বছর প্র্যাকটিস করে দিতে পারবো না। কামব্যাক করার জন্য এই দুজন মানুষ আমাকে অনেক সাপোর্ট করছে, অনেক ইন্সপিরেশন করছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইনশাআল্লাহ আমাদের আরো সামনে অনেক ব্লগ আসবে। আচ্ছা, এখন আমরা কই যাব আর বল। অনেকেই আসলে জানে না কোন গাড়ি দিয়ে ড্রিফট হয়, কারণ অনেকেই কিন্তু এক্সিও, এলিয়ন প্রিমিও দিয়েও ট্রাই করে। রিয়ার হুইল গাড়ি আর ফ্রন্ট হুইল গাড়ি কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট। এই জিনিসটা কিন্তু অনেকজন বলে, আমাদের ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে কমেন্ট করে যে ভাই আপনারা তো ঠিক মতোই ঘুরাইতেছেন, আমরা কেন পারতেছি না? কারণ তাদের গাড়ি হচ্ছে ফ্রন্ট হুইল আর আমাদের গাড়ি হচ্ছে রিয়ার হুইল। সো এই জিনিসটাই মানুষ একটু কম বুঝতেছে আমার মনে হয়। আর যাদের রিয়ার হুইল আছে তারা আজকে আমরা দেখাই দিব কিভাবে ড্রিফট মারতে হয়। সো খুবই ইজি, এত কঠিন কোনো কিছু নাই। চলো শুরু করি। ওকে, তো আজকে হচ্ছে আমাদের কাছে এখানে হচ্ছে লেক্সাস আছে, এইটা দিয়ে হচ্ছে ড্রিফট মারা হবে। আর এখানে আছে হচ্ছে MX-5 এর ড্রিফট আপনারা এর আগে অনেক দেখছেন আমার ভিডিওতে, তো আজকে আলিফ ভাইয়ের ভিডিওতে দেখবেন, ওটা দিয়েও মারা হবে। তো যারা হচ্ছে ড্রিফট এগুলা হচ্ছে শিখতে চান বা বেসিক জানতে চান, তাদের জন্য হচ্ছে আজকের এই ভিডিও। তো চলেন আগে লেক্সাস দিয়ে শুরু করবেন না MX-5? লেক্সাস। ওকে, সো লেক্সাস দিয়ে শুরু করি। লেক্সাস দিয়ে আসলে ড্রিফট মারার জন্য কি কি করতে হবে প্রথমে আলিফ ভাই সেটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna
play tough and wanna hate this, I'll always show up. তো লেক্সাসের ডোনারটা কেমন লাগলো আপনাদের কাছে সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এখন আমরা আছি MX-5 এ, নীরব ভাই আমাদের দেখাবে কিভাবে ডোনাট করে। আমি আপনাদের মতো আমি নিজেও কিন্তু মানে বিগিনার, আমি নিজেও কম পারি। এর হলো ভাই প্রো এটা ফাপড় এটা কিন্তু নীরবের পেজে গেলেই দেখা যায় সবাই যে ও কত MX-5 দিয়ে ডোনাট মারছে। না ওলা এখন ডোনাটের বস হয়ে গেছে। আচ্ছা যাই হোক, তো এখন হচ্ছে আমাদের যেহেতু এটা হচ্ছে সফট অফ, তো আমরা হচ্ছে মানে যেহেতু বালু উঠবে তো এই জন্য আমরা উপরে লাগাই নিলাম। যাই হোক, ভিতরে হয়তো একটু অন্ধকার লাগবে। আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলি, যারা হচ্ছে একদম প্রথম শুরু করবেন তারা হচ্ছে মাটিতে মাইরা শুরু করেন, কারণ ওই সময় আপনার চাকার টায়ারেরটা কিন্তু একটু কম ক্ষতি হয়। আর আপনারা যখন রাস্তার মধ্যে মারবেন বা একটা গ্রাউন্ডের মধ্যে পিচে মারবেন তখন কিন্তু মোটামুটি চাকা বার্ন হয়। ওকে, তো আলিফ ভাই তো আগে বলেই দিল যে আসলে রেয়ার হুইল ড্রাইভ গাড়ি লাগবে। তো MX-5 হচ্ছে রেয়ার হুইল ড্রাইভ, আর এটা হচ্ছে 1500 সিসির একটা গাড়ি। তো এটা হচ্ছে পাওয়ারও তো বেশি নাই, ভাই তো 3500 সিসি নিয়ে আসছে। তো আমাদের হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ট্র্যাকশনটা অফ করে নিতে হবে। মানে MX-5 যাদের আছে ওদের হচ্ছে এখানে ট্র্যাকশন আছে, আপনারা এখান থেকে ট্র্যাকশনটা অফ করে নেবেন, জাস্ট একটা প্রেস করলে অফ হয়ে যায়। এরপরে আমার এটাতে যেহেতু পাওয়ার কম, তার জন্য আমার যেটা করতে হবে, আমার হচ্ছে এখান থেকে আমার স্পোর্টস মোডটা অন করে দিতে হবে, যেহেতু আমি মোর পাওয়ার পাই। তারপর হচ্ছে যেটা হচ্ছে আপনার সিট বেল্ট মাস্ক পরতেই হবে। আচ্ছা, পরে হচ্ছে এখন হচ্ছে আমরা জাস্ট গাড়িটাকে আমরা একটা ডোনাট মারবো, আপনাদেরকে দেখাবো। ওকে, লেটস গো। অন্ধকার হয়ে গেছে ব্রো, না ব্রো? আমি তো আসলে তোমার মতো পারি না। MX-5 কিন্তু মানে ছোট কার, কিন্তু পাওয়ার কিন্তু আসলে হ্যাঁ, অনেক। স্পোর্টস মোডে দিলে আর কি একটু পাওয়া যায় আর কি। দুইটা গাড়ি দিয়ে কিন্তু আজকে ডোনাট মার হয়েছে, আপনারা সবাই দেখেছেন। আর কমেন্ট করে জানাবেন কারটা দিয়ে বেশি সুন্দর হয়েছে। আমার তো মনে হইতেছে নীরব ফাটাই দিছে আজকে পুরা। ছোট মরিচের অলওয়েজ ঝাল বেশি, MX-5 কিন্তু কোনো অংশে কম না। সো কি মনে হয় তোমার কাছে? আমার কাছে কিছু মনে হয় না, দর্শক কমেন্ট করে জানাবে। আর আরো কিছু জিনিস আপনাদেরকে একটু অ্যাড করে দিই, সেটা হচ্ছে যারা যখন ডোনাট মারবেন আপনার অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আপনার কিন্তু টায়ারের ক্ষতি, এবং যেহেতু একটা গাড়িতে প্রেসার পড়ে গাড়িরও কিন্তু ক্ষতি হয় কম বেশি। মোটামুটি হচ্ছে আপনার হাত কমে আর কি। আর আমরা কাউকে ইন্সপায়ার করতেছি না এটা, যারা আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করেছিল যে ভাই কিভাবে ডোনাট করব, জাস্ট তাদের জন্য ছোট্ট একটি টিপস। সো এতটুকুই। আর আজকের ব্লগ এই দিয়ে শেষ করতে যাচ্ছি। আমাদের কিন্তু নেক্সটে আরো ব্লগ আসবে কার রিলেটেড, যেহেতু আমিও কার রিলেটেড আর নীরবও তো এখন কার রিলেটেড, কার ব্লগারই বলা যায়। আর আমাদের আরেকটা ব্লগ আসবে মোটর ফেস্ট ICCB-তে। সো এই ব্লগটা আমাদের একসাথে হবে। আর আপনাদের দেরি করাবো না, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। বাই বাই।